27. Today I will start analytical skills second unit. Opposite letters relationship. In this type of questions, the analogy of found using opposite letters in English alphabet. For example, G H A is to T S Z proportional to M P Q is to N J K. G H A is opposite letter same opposite letter same T S Z అవుతాయి కాబట్టి G to T H to S K to Z. నెక్స్ట్ M P Q దానికి ఆపోజిట్ లెటర్స్ వచ్చేసి NKJ అంటే M ఆపోజిట్ N, P ఆపోజిట్ K, Q ఆపోజిట్ J ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపోజిట్ లెటర్స్ రిలేషన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ 18:30 proportional to 36 is to what number? The relationship is 2x minus 6. 2 into 18 అంటే x ప్లేస్ లో ఫస్ట్ లెటర్ 18 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2 into 18 minus 6 is equal to 36 minus 6 is 30. 30 is second letter is proportional to 36 is to what number? So 2 into 36 minus 6 is 66. That fourth letter is 66. Second example, 3 is to 24 proportional to 5 is to what number? The relationship is x to the power of 5. ఏమి ఇది x to the power of 5 అనేది ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ 3 to the power of 5 is అంటే 3ని 5 times మల్టిప్లై చేస్తే 243 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ సెకండ్ నెంబర్. ప్రపోర్షనల్ టు 5 is to వాట్ నెంబర్ అన్నాడు ఒకటి 5 to the power of 5 ఒకటి 5ని 5 times మల్టిప్లై చేస్తే 3125. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ లెటర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 is to 11 ప్రపోర్షనల్ టు 102 is to fourth letter. The relationship is x by 2 plus 1. X by 2 plus 1 formula. First letter is 20. 20 by 2 plus 1 is 10 plus 1 11. That is the second number. Next, third letter is 102 divided by 2 plus 1. 102 is 51. 51 plus 1 is 52. The fourth letter is 52. Next, 6 is to 222. 222 is to proportional to 222 proportional to 7 is to what number? 7 is to what number? Okay. So ఇక్కడ the relationship is x cubed plus x. X cubed is first letter is 6 ఉంది కాబట్టి 6 cubed plus 6 is equal to 6 cubed is 216 plus 6 is equal to 222 is second letter. Third one is 7. So it is 7 cubed plus 7 is equal to 343 plus 7 is 50. Next example, 5 is to 26 is proportional to 8. So the relationship is x square plus 1 is first number is 5. So 5 square plus 1 is equal to 26. అంటే x ప్లేస్ లో 5 తీసుకుంటే
5 square plus 1 is equal to 26. Next, 8 square plus 1 is equal to 8 square is 64 plus 1 is equal to 25. Next example, 9 is to 14 is proportional to what number? Third number is to 26. The relationship is 2x minus 4. మరి ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ 9. 2 into x ప్లేస్ లో 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into 9 minus 4 is equal to, but 2 9s are 18. 18 minus 4 is 14. నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్ మనకు కావాలి కాబట్టి థర్డ్ లెటర్ ఫోర్త్ లెటర్కి మనం ఇది ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. మరి 2x minus 4 is equal to 26. మరి x ప్లస్ లో 2x is equal to 26 plus 4, 2x is equal to 15 is the third letter. Next, for example, 68 is to 130 is proportional to third what number? Third letter is to 350. చూడండి 4 cubed plus 4 అంటే 4 cubed. మరి దీన్ని యొక్క ఫార్ములా మనం ఏది తీసుకుంటామంటే 4 cubed plus 4. 4 cubed is 4 into 4 into 4 అంటే 4 cubed is 64. 64 plus 4 is 68. కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ is 68. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెటర్ 6 cubed 222. నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్ అది సెకండ్ లెటర్ 125 plus 5 is 130. మరి థర్డ్ లెటర్ is 6 cubed. సిరీస్ ఇదే విధంగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క సీక్వెన్స్ 6 cubed plus 6 కాబట్టి 222. మరి 7 cubed plus 7 is 350. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదున్నా కూడా దానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఉండేటట్లుగా మనము తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ 42 is to 56 is proportional to 72 is to what is the fourth number? 6 into 4 42. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ 7 into 8 అంటే లాస్ట్ ఎండ్ అయిన నెంబర్తో మరి స్టార్ట్ అవుతుంది. 7 into నెక్స్ట్ నెంబర్ 8 కాబట్టి 7 into 8 is 56. నెక్స్ట్ 8 ఎండ్ అయింది 8 into మరి నెక్స్ట్ నెంబర్ 9 కాబట్టి 8 into 9 is 72. మరి నెక్స్ట్ ఎండ్ నెంబర్ is 9. 9 into నెక్స్ట్ నెంబర్ is 10. 9 into 10 90 అంటే ఫోర్త్ లెటర్ is 90. ఏదైనా కానీ సీక్వెన్స్ నంబర్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా మనకి ఏ దానికన్నా ప్రతి దానికి కూడా అది మరి లింకు కరెక్ట్గా సీక్వెన్స్గా ఉండాలి. అలా ఉంటేనే అది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ 149 is to 238 is proportional to 159 is to what is the fourth letter? The relationship is x plus 89. ఇది ఎలా కనుక్కుంటాము మనము అంటే మళ్ళీ 149 ప్లస్ 89 అంటే 149కి మనం ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి 238 వస్తుంది అనేది మనకు ఒక ఐడియా రావాలి. వస్తే అక్కడ ఎక్స్ అనేది వచ్చేసి 149 ప్లస్ 89 ఈజ్ 238. నెక్స్ట్ మరి 159కి ఎంత యాడ్ చేస్తే వస్తుందంటే అదే 89 యాడ్ చేస్తే 248 వస్తుంది. కాబట్టి ఫోర్త్ లెటర్ ఈజ్ 248. ఫస్ట్ లెటర్కి 149కి 89 యాడ్ చేస్తుంటే 238 వచ్చింది. మరి థర్డ్ లెటర్కి 159 కూడా అదే 89 యాడ్ చేస్తే 248 వస్తుంది. అదే మనకి ఫోర్త్ లెటర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 5 is to 124 is proportional to 7 is to what is the fourth number, fourth letter? The relationship is x cubed minus 1. x cubed minus 1. x cubed అంటే ఇక్కడ 5 cubed. 5 cubed is 125. 125 minus 1 is 124 వచ్చిందా సెకండ్ లెటర్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం థర్డ్ లెటర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 cubed minus 1. 7 7s 49. 49 7s 343. 343 minus 1 is 342. అది ఫోర్త్ లెటర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 16 is to
56 is proportional to 32 is to what is the fourth letter. But the relationship is 7x by 2. 7x divided by 2. 7 into 16 ఎంత అవుతుంది? 2 8 జా 16, 7 8 జా 56. కాబట్టి the second letter is 56. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ప్రపోర్షనల్ టు మీన్స్ అదే నెంబరు మరి అదే బ్యాలెన్స్తో ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి. మరి 7 into 32 తీసుకుంటే by 2 is equal to 112. అంటే ఏమి 2 16 జా 2 1 జా 2 16 జా 16 7 జా is 112. కాబట్టి ఒకటే మనకి ఈక్వల్గా ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ 5:36 is proportional to 6:2. The relationship is x plus 1 whole square. అంటే ఏమి 5 plus 1 whole square 5 square plus 5 plus 1 అంటే 6. 6 square is 36. నెక్స్ట్ ఏముంది 6 plus 1 whole square 6 plus 1 is 7. 7 square is 49. కాబట్టి fourth letter is 49. నెక్స్ట్ 0.16 is to 0.0016 is proportional to 1.02 is to dash. But the relationship is x by 100. X by 100 and 0.16 divided by 100 is 0.0016. అదే విధంగా 1.02 divided by 100 is 0.0102. కాబట్టి ఇది మనకి ఫోర్త్ లెటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ odd thing out. Odd thing out. Classification. A classification is the process of grouping various objects on the basis of their common properties, the shape, size, category, color, etc. The object is group. Types of odd thing out questions. Choosing the odd word, second one. Choosing the odd pair of words, third one. Choosing the odd letter or group, fourth one. Choosing the odd number or pair or group. But first one, choosing the odd word. In this type of questions, 4 or 5 options are given out and you have to select the odd word which does not possess the common property like the words given in other options. For example, is AC, calculator, cooler. Fourth one is computer. Fifth one, TV. So ఇందులో for example calculator. In this type of questions, 4 or 5 options are given out. You have to select the odd word which does not possess the common property like the words given in other options అన్నట్టు. కాబట్టి ఇది క్యాలిక్యులేటర్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, all expect calculator works through electricity. ఓకే, అందులో all except diamond are terms related to cricket. For example, one orange, apple, తర్వాత grapes. నెక్స్ట్ అందులో గ్రాప్స్ అనేది ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ grapes are green in branches. Grown in branches. All except grapes are grown in branches. Next one,
choosing the odd pair of words. In this type of questions, certain pairs of words are given out, of which the words in the pair except one be or a certain common relationship. For example, calculator, comma heater, comma pen. Second one is fan, tube light, comma television. Third is mobile, tempo, cutter. Next, fourth one, axe, radio, LCD. ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్. మరి అందులో because of all things work through electricity. Next, third point, choosing the odd letter or group. In this classification, 3 or 4 of them are similar to each other in some manner, while one is different, and this is to be chosen by the candidates as the answer. చూడండి, ఇక్కడ ఏ, బి, సి, డి, ఈ. ఇక్కడ మన ఇంగ్లీష్ 26 లెటర్స్ రాస్తాం. మరి ఇందులో వి ఈస్ ఓవెల్ అని, మరి రిమైనింగ్ వచ్చేసి కాన్సోనెంట్స్. ఇందులో మనకి ఓవెల్స్ అంటే ఏవి ఉన్నాయి? ఏను, ఈను, ఐ, ఓ, యు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓవెల్స్. రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్. ఓకే, వన్ లెటర్ క్లాసిఫికేషన్, VLAM. అంటే ఏమి? వి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ వి, సెకండ్ ఆప్షన్ ఎల్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఏ, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎం. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఏ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్. కాన్సోనెంట్స్ ఇక్కడ ఏ ఉన్నాయంటే ఏ మాత్రమే ఉంది. రిమైనింగ్ అవి ఏమవుతాయి? ఏ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కాన్సోనెంట్సే, ఎక్సెప్ట్ ఏ. రిమైనింగ్ 3 లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్. నెక్స్ట్, 2 లెటర్ క్లాసిఫికేషన్. 2 లెటర్స్ ఇక్కడ AZ, BY, CX, DV. 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినాడు. all except DV has its opposite letters. DV. అంటే డి కింద వి వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆపోజిట్ లెటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, 3 లెటర్ క్లాసిఫికేషన్. నెంబర్ 1, HJA, NPE, OQU, XYZ. చూడండి, మరి HJA అన్నాడు. HJA ఈజ్ ఏమి? HJ is, A is 1, J letter is 10, మరి H letter is 8. మరి అంటే అర్థము ఇక్కడ 1 to 10, మరి 10 to 8 ఇట్లా లెటర్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, మరి NPE, ఈ వచ్చేసి 5 లెటరు నంబరు, P is 16, N 14. కాబట్టి 14 + 2 is 16. ఇక్కడ కూడా 8 + 2 10. ఈ రిలేషన్ సరిపోయింది. నెక్స్ట్, OQU, యు వచ్చేసి 21, Q 17, O 15. కాబట్టి 15 + 2 17. కాబట్టి 3 సేమ్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్, XYZ 26, 25, 24. ఇక్కడ +1, +2, +2, +2. మరి ఇందులో మనకి ఏమనిపిస్తుంది? XYZ అంటే ఏమి? సిరీస్ ఇక్కడ 24, 25, 26 ఈక్వల్గా నంబర్ వచ్చింది కాబట్టి సీక్వెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద 4th ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 1, ACDEFHIJ. థర్డ్ వన్ ఈస్ KMNO.
ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ PQRS. మరి ఇందులో ఏసీ +2, FH చూసుకుంటే ఫస్ట్ 2 letters లో అది +2నే, KMకి KLM కాబట్టి ఫస్ట్ 2 letters, PQ +1 కాబట్టి PQRS కంటిన్యూ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. Choosing the odd number per pair or group. Classification based on even numbers. The natural numbers exactly divisible by 2, leaving no remainder are called even numbers. Remainder are called even numbers. For example, 2, 4, 6, 8. For example, 1, 1, 4, 4, 4. 2 is 1, 5, 5, 3. 3 is 8, 5, 9, 0. Fourth one is 1, 9, 8, 4. For all except 1, 5, 5, 3 are even numbers. 5, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 5 తీసుకుంటే total number is 14. 14 number is even number. Suppose ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ 4 letters యాడ్ చేయండి. 4 plus 4 plus 4, 8 plus 12 plus 1 is 13 is odd number. మరి ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా తీసుకుంటే 0 plus 9, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 8, 8 అనేది 8590 is 14, 8, 22. Even number. Next 4 plus 8, 12, 12 plus 9, 21, 22. So that is the all except 1, 5, 5, 3 are even numbers. అంటే 1, 5, 5, 3 కాకుండా రిమైనింగ్ నంబర్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఈవెన్ నంబర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, classification based on odd numbers. The natural numbers not exactly divisible by 2 are called odd numbers. 1, 3, 5, 7 and so on. 145, 158, third option is 151, fourth option is 143. మరి చూడండి 1 + 4 + 5 ఎన్ని అవుతుంది? 10 అవుతుంది. ఇక్కడ 1 + 5 6, 6 + 8 వచ్చేసి 12, 14. నెక్స్ట్ 1 + 5 + 1, 1 + 5 is 6, 6 + 1 7, 143, 5 + 3 8. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 158 ఆర్ ఆడ్ నంబర్స్. నెంబర్ ఎట్లా అవుతుంది? 2 is are called odd numbers and divisible by 2. 2, 5, 4, 2 7s are 14, 2 9s are got odd number. 2 7s are అది కాదు, 2 7s are 14 1 అది కాదు, 2 7s are కాబట్టి except 158 are odd numbers. 158 తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఆడ్ నంబర్సే. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ based on prime numbers. Natural numbers which are divisible by 1 and itself only one called prime numbers. Prime numbers example is 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and so on. ఏది కూడా 1 నంబర్తోనే మల్టిప్లై అయ్యి వచ్చే నంబరే మనకి ప్రైమ్ నంబర్స్. హలో, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 19, second one is 17, third one is హలో హలో బాబు, ఎస్ సార్. ఎంతసేపు రాని మీరు ఎంతసేపు వచ్చేది నాయన?
టైం పెట్టిన మార్నింగ్ పెట్టిన టైమింగ్ సార్ ఎస్ సార్. దాదాపు 40 minutes అయింది. ఇప్పుడు సరే వింటున్నాం విను. సార్. ఓకే ఎస్ ఓకే సార్. చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రైమ్ నెంబర్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ నంబర్స్. ప్రైమ్ నంబర్స్ ఈజ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 1 and itself. ఓన్లీ 1 కాల్డ్ ప్రైమ్ నంబర్స్. అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఏమి? 1 తోనే మల్టిప్లై అవుతుంది. ఆ ఏ నెంబర్తో ఆ నెంబర్తో మల్టిప్లై కావాలి. అంటే ఇప్పుడు 1 into 1 1, 2 into 1 2నే, 3 into 1 అట్లా. అది ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నంబర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 19, సెకండ్ వన్ ఈస్ 17, థర్డ్ వన్ ఈస్ 13, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ 12. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 12. అంటే 12 తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ప్రైమ్ నంబర్స్ అవుతాయి. 19 ఏదైనా ఒక సంఖ్యతో మనం మల్టిప్లై అవుతుందా? 1 తోనే మల్టిప్లై అవుతుంది. 1 into 19 is 19. నెక్స్ట్ 17 is 1, 17. 13 is 1, 13. వేరే నంబర్ తో మనకి మల్టిపుల్ కాదు. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 12 తప్ప రిమైనింగ్ 3 వచ్చేసి మనకి కూడా అక్కడ ప్రైమ్ నంబర్స్ అవుతాయి. కరెక్ట్. ప్రైమ్ నంబర్ కాదు ఏది ఇందులో? 12. రిమైనింగ్ 19 కానీ 17 కానీ 13 అవన్నీ కూడా మనకి ప్రైమ్ నంబర్స్ అవుతాయి. 12 తప్ప. నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నాన్ ప్రైమ్, దాన్నే కాంపోజిట్ నంబర్ అంటాం. నాన్ ప్రైమ్ నే కాంపోజిట్ నంబర్ అంటాం. న్యాచురల్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 1 itself and other numbers are called composite numbers. For example, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. అంటే 4 అంటే ఏమి? ఏదో నంబర్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 1 సపోజ్ డివిజిబుల్ బై 1 అన్నాడు. 4/1 is 4, 6/1 is 6, 8/1, 10/1 అట్లా. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే చూడండి, 345, సెకండ్ ఈస్ 133, థర్డ్ ఈస్ 225, ఫోర్త్ ఈస్ 216. మరి ఇందులో ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ 133 ఆర్ నాన్ ప్రైమ్ నంబర్స్. నాన్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఒక 133 తప్ప రిమైనింగ్ 3 కూడా మనకి నాన్ ప్రైమ్ నంబర్స్ అవుతాయి. అవి ఏవి అంటే 345, 225, 216. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ స్క్వేర్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 100, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ 9, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ 225, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ 120. చూడండి, ఇప్పుడు 100 కంటే 10 స్క్వేర్ రాయొచ్చు. 10 into 10 100 అవుతుంది. 100 సార్. 9 వచ్చేసి 3 స్క్వేర్, 3 into 3 9 వస్తుంది. 225కి వస్తుంది, కానీ 120కి రాదు, స్క్వేర్ రాదు. కాబట్టి 180, 120 మాత్రము స్క్వేర్ కాదు. ఎక్సెప్ట్ 120, రిమైనింగ్ అన్ని స్క్వేర్ అవుతాయి. 10 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, అట్లా 5 స్క్వేర్, అట్లా ఆ విధంగా అవుతాయి. నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్యూబ్స్. క్యూబ్ అంటే ఘనము, 3, పవర్ 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 125, 2 వచ్చేసి 33, 3 వచ్చేసి 8, 4 వచ్చేసి 64. మరి ఇందులో క్యూబ్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 25 అంటే 5 స్క్వేర్, 5 into 5 25, క్యూబ్ కావాలా? అది తప్పు. నెక్స్ట్ 33 ఏమవుతుంది? ఇది 125 ఫస్ట్ ఆప్షన్, కాబట్టి 5 క్యూబ్ రాయొచ్చు కదా. 5 into 5 into 5, 125. అది కరెక్టే, అది వచ్చేసి క్యూబ్ అవుతుంది. 33 క్యూబ్ కాదు. 8 వస్తుంది, 2 క్యూబ్డ్, 2 into 2 into 2, 2 క్యూబ్ 8 అవుతుంది, అది క్యూబ్ అవుతుంది.
మరి క్యూబ్ 64 4 క్యూబ్డ్ 4 into 4 16 16 into 4 64 16 4 64. కాబట్టి మనకి 33 మాత్రం క్యూబ్ కాదు కాబట్టి ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 33 ఆర్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ 33 తప్ప మిగిలిన 3 125 కానీ 8 కానీ మరి 64 కానీ మనకి క్యూబ్ అవుతుంది. క్యూబ్ అందులో కాన్ ఏది అంటే 33 ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకేనా? 33. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్ బార్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది 75 ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ 145, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ 25, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ 15 అన్నాడు. ఎస్ సార్. క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్. బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ అని. మల్టిప్లికేషన్. ఇప్పుడు 75 ఉంది. 75 డివిజన్ అవుతుందా? డివిజన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ అవుతుంది కదా. 15 75 అని. ఎస్ సార్. అదేవిధంగా 45 9 5 అవుతుంది మల్టిప్లికేషన్. 25 అవుతుంది, 15 అవుతుంది. ఓకే, అవుతుంది. డివిజిబుల్ బై 3 ఏమవుతుంది అని చూడాలా. 3 తో డివిజిబుల్ అయ్యేది అంటే 3 తో భాగిస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. 75 ని 3 తో భాగించండి. 3 2 6 3 5 15 డివిజిబుల్ అవుతుంది 3 దగ్గర. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ 45 బై 3 3 1 జా 3 15 జా ఇది కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. 25 కాదు కాబట్టి 15 అవుతుంది. 3 5 జా 15 కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డివిజిబుల్ కానిది ఏమంటే 25. ఎస్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 456, 234, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ 123, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ 312. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 312 ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్నాడు. ఇందులో ఇంక్రీజ్ అంటే ఏమి? చిన్నదాని నుంచి పై వరకు పెరుగుతూ పోతుండాల. అది 1 2 3 4 5 అట్లా ఇంక్రీజ్ లెటర్. కాబట్టి ఇందులో 312 తప్ప అన్ని పెరుగుకుంటూ పోయినాయి. ఓకేనా? చూడండి 4 5 6 4 తర్వాత 5 5 తర్వాత 6 అది ఇంక్రీజింగ్ పెరిగింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. ఫస్ట్ 4 5 6 అన్నాడు అంటే 4 తర్వాత 5 పెద్దదే, 5 కున్న పెద్దది 6 అంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయ్యుకుంటూ పోయింది. నెక్స్ట్ 2 3 4 2 తర్వాత 3 3 తర్వాత 4 అది ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ 1 2 3 1 తర్వాత 2 2 తర్వాత 3 అది ఇంక్రీజ్ అయింది. కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 312 అన్నాడు. 312 ఇంక్రీజ్ కాలేదు. ఎందుకు కావాలా? 1 2 3 అట్లా ఇంక్రీజ్ కావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? డిక్రీజింగ్ అయింది. 312 ఇస్ మనకి డిక్రీజింగ్ కానీ ఇంక్రీజింగ్ అడిగినాడు కాబట్టి మనకి అది రాంగ్ ఆప్షన్. ఓకే బాబు, మీరు అందరూ జాయిన్ కావాలప్పా. ఎందుకంటే ఇది కూడా మనకి 50 మార్క్స్ పేపర్. 5 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 యూనిట్స్ లో మనము ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ తీసుకున్నాం. ఆ సెకండ్ యూనిట్ ఏమంటే సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీస్ అనేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాసులకి జాయిన్ కావండి రోజు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 345 1 345 2 321, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ 876, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ 654. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 345 ఆర్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిజిట్. చూడండి ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిందా, ఏవి డిక్రీజ్ అయిందా అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 3 4 5 ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ పెరుగుతుంది. 3 తర్వాత 4 4 తర్వాత 5 పెరిగింది కదా. 1 నుంచి 2 3 అట్లా పోతే దాన్ని ఇంక్రీజింగ్ అంటాము. పై నుంచి కిందకి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిచ్చిన చూసినాం కదా మన పల్లెలో. పైకి ఎక్కుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? ఇంక్రీజింగ్ అంటాము. దిగేటప్పుడు
కిందకు వస్తాం దాన్ని డిక్రీజింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సార్ ఫోటో పెట్టండి సార్. ఎస్ సార్, ఫోటో. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ 321. అంటే ఇది కూడా రాంగ్. 321. డిక్రీజింగ్ 876 ఇది డిక్రీజింగ్. 654 ఇది మనకి డిక్రీజింగ్. కాబట్టి ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 345 ఆర్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. ఒక 345 మాత్రమే ఇంక్రీజింగ్, రిమైనింగ్ 3 మాత్రము డిక్రీజింగ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్, when the sum of all digits are equal. Sum of all digits are equal. For example, 3, 4, 5 అంటే ఎంత అవుతుంది? యాడ్ చేస్తే 3 + 4 7, 7 + 5 12. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 8, 2, 1 అన్నాడు. 8 + 2 10, 10 + 1 11. నెక్స్ట్ 3, 6 అన్నాడు. 2 + 3 5, 5 + 6 11. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో 1, 8, 2 అన్నాడు. 1 + 8 9, 9 + 2 11. కాబట్టి ఇక్కడ 3 సమానం. కాబట్టి అదేది 3, 4, 5 అనేది 3, 4, 5. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ 3, 4, 5 హ్యావ్ సమ్ ఈక్వల్ టు 11. మిగిలిన 3 సమానంగా ఉన్నాయి కానీ ఆ ఒక్కటి మాత్రమే ఈక్వల్ లేదు, సమానంగా లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ పెయిర్. పెయిర్ అంటే జత అని. ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆర్ నంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4-16. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ 3-12. Fourth option is 5-15. But all except 5-15 have the second number 4 times the first number. అంటే 4 4s 16, 3 4s 12 అవుతుంది. 7 3s 7 4s 28, 5 3s 15. But all except 5-15 have the second number 4 times అన్నాడు. అంటే మిగిలినవన్నీ మనకి 4 4s 16, 3 4s 12, 7 4s 28. కానీ 5 3s 15. కాబట్టి ఇది తప్ప రిమైనింగ్ 3 అన్ని కూడా 4 times ఫస్ట్ నంబర్ కి అవుతుంది అని. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ నంబర్ సిరీస్. Number series is a logical sequence of more than one element, mode of arithmetical digits. The second point is logical sequence means that each element or term in a number series is obtained to certain rule or pattern. ఒక రూల్ అనేది లాజికల్ గా ఫ్రేమ్ చేసినాడు. అది ఎలానే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో చేయగలుగుతాం. దిస్ సిరీస్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై అప్లయింగ్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆర్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ ఇన్సర్టింగ్ ద మిస్సింగ్ నంబర్. In such type of questions, a series of numbers is given with a number or letter or term missing from its pair. ఇందులో ఏదో ఒక pair లో నంబర్ అన్నా మిస్ ఉంటుంది, లేక లెటర్ అన్నా లేకుంటే టర్మ్ అన్నా అని. That candidate is required to recognize the pattern involved in the formation of series and find the missing number accordingly. Suppose various different patterns are involved in the formation of series. Now let us discuss some most common patterns involved in the formation of series. For example, చూడండి
4, 8, 12, 16, 20. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమి వస్తుంది? 4, 8, 8, 12, 12, 6, 16, 16, 20, 20, డాష్ నంబర్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నంబర్ అని మరి ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 4 6 24. 24. కాబట్టి 4 తో మల్టిప్లై అయ్యకుంటే ఇచ్చినాడు వాడు. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ నంబర్ ని సెకండ్ ని గమనించాలి. చూడండి, ఫస్ట్ నంబర్ టు సెకండ్ నంబర్ 4 2 8. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నంబర్ టు 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. నెక్స్ట్ 4 6 24. 24. కాబట్టి 24 is కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది బాబు, ఈరోజు ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే అండ్ థర్స్డే క్లాస్ ఉంటుంటాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ కూడా చెప్పండి. ఎందుకంటే అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆన్లైన్ లో కూడా మీరు ఈ కోవిడ్ వల్ల ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాస్ కి అందరూ మస్తుగా కావాలి సార్. హలో సార్. చెప్పు. హలో సార్, ఇప్పుడు ఇది ఈ ఫొటోస్ అని సార్, ఈ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తారా సార్? చేసిన ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉంది. అంటే ఈ యాప్ లో ఉందా సార్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఉంది. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. వాయిస్ కట్ వస్తుంది సార్. అదే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్లియర్ గా వచ్చేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.